آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے لوگوں کو اور آپ کے گھر کو کسی بری چیز کی نظر لگ گئی ہے؟ کیا آپ کا کام بھی بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں؟ ایمانداری سے کام کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بے حد آسان اور پاورفل سنتیں بتائی ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں کو آج سے ہی اپنانا شروع کر دیں تو ہر طرح کی پریشانی، ڈپریشن اور بری نظر ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ چلیے بتاتی ہوں وہ 3 سنتیں کون سی ہیں۔ پہلی سب سے ضروری عادت، صبح اور شام کے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے ان 3 سورتوں کو پڑھ کر سوتے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر اور پورے شریر پر پھیرتے تھے۔ اگر آپ روز قصدن کے ساتھ ان 3 سورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گی تو کوئی ڈپریشن، کوئی تنگی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی اور گھر میں برکت اتنی ہوئے گی پوچھو ہی مت۔ دوسرا طریقہ، ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شیطان صبح تک اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اور جو آیت الکرسی کو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو رات کو اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ڈر کا ماحول رہتا ہے اور رات کو برے خواب آتے ہیں تو یہ طریقہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تیسرا سب سے اہم، ڈپریشن، قرضہ اور تنگی سے مکتی کی دعا۔ پریشانی اور غم کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی دعائیں۔ جب بھی صحابہ پریشان ہوتے یا ان پر قرض کا بوجھ بڑھ جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا سکھاتے تھے جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو روزانہ صبح شام قصدن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ سارے بند دروازے کھول دیتا ہے اور دل کو ایک الگ سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ سنتیں بہت آسان ہیں اور ان کے فائدے بھی بہت بڑے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دعا میں شامل ہو سکیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، ماں بہنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے؟ ایک مشکل ختم نہیں ہوتی کہ دوسری دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ اگر آج آپ اس موڑ پر کھڑی ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنا حال ان لوگوں کو سناتے ہیں جو خود دوسروں کے محتاج ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان صرف مشورہ دے سکتا ہے، لیکن زندگی کا صحیح راستہ صرف اللہ ہی دکھاتا ہے۔ اپنی روح کو سکون دینا دنیا کی نہیں، آپ کی خود کی ذمہ داری ہے۔ آج سے یہ 3 باتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، یقین مانیے زندگی بدل جائے گی۔ نمبر 1، شکر گزاری۔ جو کھو گیا اس کا ماتم کرنے کے بجائے جو پاس ہے اس پر الحمدللہ کہنا شروع کریں، اور یقین مانیے شکر کرنا زخموں کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ نمبر 2، تہجد کی پکار۔ جب ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے تب آپ کا رب آپ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اپنے سارے آنسو اور پریشانیوں کو مصلے پر بچھا دیجیے اور اللہ سے دعا کریے۔ نمبر 3، توکل۔ سچے دل سے دعا کریں اور پھر بے فکر ہو کر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ مشکل آپ کو توڑنے نہیں بلکہ یہ دیکھنے آتی ہیں کہ آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کتنا ہے۔ آپ اپنے رب سے کیا لگتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ محض ایک اتفاق تھا؟ وہ دھوکہ، وہ تنہائی، وہ راتوں کو رونا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رب ان سب سے بے خبر ہے؟ نہیں، وہ تو آپ کو ان لوگوں سے آزاد کر رہا تھا جنہوں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ وہ دراصل آپ کو ٹوٹنے دے رہا تھا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو دوبارہ بنا سکے، آپ کو اپنے رب کی اور قریب کر سکے، کیونکہ جو برتن خالی ہوتا ہے اللہ اسی میں اپنی رحمت بھرتا ہے۔ سنو، دنیا آپ کو تب تک نہیں ہرا سکتی جب تک آپ کا رابطہ عرش والے سے مضبوط ہے۔ لوگ راستہ بند کریں گے، وہ تمہارے لیے قدرت کے دروازے کھول دے گا۔ لوگ تمہیں گرائیں گے، وہ تمہیں زمانے کے لیے مثال بنا دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تم گر کر مصلے کے پاس آنا، اللہ کے پاس آنا، اپنا کنیکشن اللہ سے اتنا مضبوط کرنا تمہیں زمانے کی کوئی بھی فکر کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے سامنے گر گرانا، رونا، نمازوں میں انتظار کرو، اس کی تدبیر جب سامنے آئے گی تو تم خود کہو گے اللہ تو نے جو کیا بہترین کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ اگر آپ کو اپنے رب پر یقین ہے تو کمنٹ میں اللہ کو بھی سوچا ہے کہ بھیڑ میں بھی ہم اتنا اکیلا محسوس کیوں کرتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سارا دن ہم اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، گاڑی، بنگلہ، دولت اور وہ لوگ جو کبھی ہمارے تھے ہی نہیں، اور پھر رات کو تھک کر جب ہم بستر پر لوٹتے ہیں تو دل پوچھتا ہے سکون کہاں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں انسانوں میں جو خود ادھورا ہے۔ ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں چیزوں میں جو ایک دن مٹی ہو جانی ہے۔ حیرانی کی بات ہے نا، ہم اسے ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں سوائے اس کے جو سکون کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے 7 آسمانوں کے اوپر ڈھونڈتے ہو اور میں تمہارے دل کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ تم ایک بار مصلے پر گر کر تو دیکھو، وہ تمہاری روح کے ہر زخم کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ یاد رکھنا، جب دنیا تمہیں ٹھکرا دے تو سمجھ لینا اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے، کیونکہ جو کہیں کا نہیں رہتا وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس سکون کی تلاش میں ہیں تو آج ایک نماز شکرانے کی ضرور پڑھیں، اللہ کے سامنے بیٹھیں، اپنے دل کی بات کہیں، اللہ کے سامنے روئیں، وہ یقیناً آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے گا۔ اور اگر یہ پیغام اچھا لگا ہو تو آگے شیئر ضرور کریں۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے
अक्सर वही गिनते हैं जो हमें नहीं मिला, पर कभी उन नेमतों का हिसाब लगाया है जो हमें बिना मांगे मिल गई? वो सांसें जिन पर हमारा इख्तियार नहीं, वो मुश्किलें जिनसे हमें बगैर बताए निकाल लिया गया। हम नाशुक्री के अंधेरे में इतने गुम हैं, होने वाली रोशनी दिखाई ही नहीं देती। याद रखिए, शिकवा नसीब को कमज़ोर करता है और शुक्र नसीब को बदल देता है। और कुरान की उस आयत पर यकीन रखिए, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, करोगे तो मैं और ज़्यादा इजाफा दूंगा। तो चलिए आज से शिकवा छोड़िए और मुस्कुरा कर कहिए, या अल्लाह उस रहमत का शुक्र है जो तूने मुझे दी है, और उस मुसीबत का शुक्र है जिससे तूने मुझे बचा लिया। हम इंसान भी कितने अजीब है ना, जिस चीज़ के लिए रोते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए सुकून का रास्ता ही हो। हम अक्सर वहाँ टूट जाते हैं जिस चीज़ के लिए हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की हो और दुआएं की हो। हमें लगता है कि हमारी दुआ रद्द क्यों हो गई, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मेरा क्यों नहीं हुआ, है ना। ज़रा सोचिए, अल्लाह ने वो दरवाज़ा आपके रोने पर भी नहीं खोला, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर थी। आप जिसे नाकामी समझ रहे हैं वो असल में एक हिफाजत है। वो आपको उस शख्स या उस चीज़ से बचा रहा है जिसे आप अपनी पूरी ज़िंदगी समझ बैठे हैं। जिद छोड़ो, तवक्कुल सीखो। वो छीनने वाला रब नहीं, वो नसीब संवारने वाला रब है। उसके हर फैसले में एक वजह होती है, एक खैर होती है। हम नहीं समझते, लेकिन बाद में हमें अंदाज़ा होता है कि ये सही हुआ जो होना था। अल्लाह के हर फैसले में बेहतराई है। अगर वो छीन का सबब दे दे तो समझ जीते। अगर इंसान भी कितना अजीब है, मिट्टी की दीवारों में सुकून ढूंढता है और मिट्टी में रहने वालों को भूल जाता है, यानी कब्र को। हम उन घरों को सजाने में मसरूफ हैं जिन्हें हमें एक दिन छोड़कर जाना है, और उस कब्र को भूल गए जहाँ हमें सदियों तक रहना है। इंसान की फितरत तो देखो, रब से माफी मांगता है मगर उसके बंदों को माफ नहीं करता। हम उस रब को नाराज करते हैं जो हमारे एक आंसू पर सारे गुनाह माफ कर देता है, और उन लोगों को खुश करने में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं जो हमसे कभी खुशी नहीं होंगे। तुम्हारा ये गुरु, तुम्हारी ये अकल, तुम्हारा ये बंगला, घर, पैसा सब यही रह जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ तुम्हारे अमाल साथ जाएंगे। साथ जाएंगे तो सिर्फ वो सजदे जो अपने दिल से किए होंगे, नियत से किए होंगे, अल्लाह की मोहब्बत में किए होंगे। हर गुजरती हुई इंसान जिंदगी की नहीं, मौत की तरफ आहट है। इससे पहले कि हमारे साथ हमारी उम्मीद तोड़ दे, क्यों ना अपने रब के साथ एक बेहतरीन रिश्ता जोड़ लिया जाए जो हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। तुम एक बार दिल से मुसल्ले पर आकर तो देखो, वो तुम्हारे पुराने जख्म अपने खून से भर देगा। वो तुम्हें वहां से नवाजेगा जहाँ तुम्हारी सोच की शरह खत्म होती है। क्या आपने कभी गौर किया है, हम सब सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। इंसान अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें हासिल करना चाहता है मगर अपने अंदर की तन्हाई से हार जाता है। असल में इंसान ढूंढ रहा है गुनाहों में सुकून। हमने सिर्फ दीन को लिबास तक रखा, किरदार तक आने ही नहीं दिया। कितनी अजीब बात है। हमें इस बात का डर तो है कि लोग क्या कहेंगे, मगर इस बात का खौफ नहीं कि अल्लाह क्या कहेगा। रियलिटी तो ये है, हम ख्वाहिशों के लिए रो रहे हैं जो मिट्टी हो जाएंगी, मगर उस आखिरत के लिए एक आंसू नहीं निकाला जाता। अल्लाह को पाने के लिए हर टाइम इबादत की जरूरत नहीं, बस अपने गुरूर को मिट्टी में मिला दो। नमाजें पढ़ो, दुआएं करो, सिर्फ दिल से करो, दूसरों की भलाई सोचो, वो तुम्हें वही मिल जाएगा। आसानों में ढूंढते हो लेकिन वो तो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। एक दफा तुम सच्चे दिल से देखो तो। अगर आप भी जिंदगी की भागदौड़ से थक चुके हो तो थोड़ा रुक जाओ। आज जुमे की वो मुबारक रात है जब नसीब बदले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर अर्श का मालिक फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। तुम्हारी जिंदगी का वो दुख जिसे तुम किसी से नहीं कह पाए, वो आज अपने रब के सामने रोकर कह दो। होते हुए बेचैन दिल को सुकून देने के लिए बस एक बार दिल से मोहब्बत से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजकर देखो। सारी परेशानियां हिफाजत में बदल जाएंगी और सुकून रूह को इतना मिलेगा कि पूछो ही मत। बस अल्लाह पर यकीन रखो, तुम्हारे आने वाला कल आज से बेहतर होगा। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आजमाइशों का एक सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हो रहा है? एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरी दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अगर आज आप इस मोड़ पर खड़ी हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हकीकत ये है कि आज हम अपना हाल उन लोगों को सुनाते हैं जो खुद दूसरों को मोहताज हैं। याद रखिए कि इंसान सिर्फ मशवरा दे सकता है, लेकिन जिंदगी का सही रास्ता सिर्फ अल्लाह ही दिखाता है। अपनी रूह को सुकून देना दुनिया के लिए आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आज से एक बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 1, शुक्रगुजारी। जो खो गया उसका मालूम करने के बजाय जो पास है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करें, और यकीन मानिए शुक्र करना जख्मों के लिए मरहम बन जाता है। नंबर 2, तहज्जुद की पुकार। जब सारी कायनात सो रही होती है तब आकर आपके सबसे करीब होता है। अपनी सारी आंसू और परेशानियों को मुसल्ले पर बिछा दीजिए और अल्लाह से दुआ करिए। नंबर 3, तवक्कुल। सच्चे दिल से दुआ करें और फिर बेफिक्र होकर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए। मुश्किल आपको तोड़ने नहीं बल्कि ये देखना है कि आपको अपने रब पर भरोसा कितना है, आप अपने रब से कितने करीब। आपको पता है कि सुबह रोजाना सिर्फ 2 मिनट निकालकर आप दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हासिल कर सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 रकात सुन्नत के बारे में फरमाते हैं कि फजर की 2 रकात दुनिया और ये जो कुछ इस दुनिया में है उन सबसे बेहतर है। ज़रा सोचिए, जिस